لارڈ صاحب، آپ کمیونٹی کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یہاں پر بیٹھ کے کافی کوشش کرتے رہتے ہیں. کسی خاص لابی کا آپ نے نام لیا، ذرا خاص لابی پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، ہندوستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہندو فنڈامنٹلسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، بی جے پی، بی ایچ پی، شیو سینا، باجرنگ دال، آر ایس ایس، وہ تو وہاں پہ موجود ہیں، جو خوش ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے دوسرے دن اپنی سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں ایک ٹینشن نئی پیدا ہوئی ہے، جس کے ذمہ دار ڈیوڈ کیمرن ہے. ڈیوڈ کیمرن نے کوئی کسی پہ احسان نہیں کیا، وہ بلکہ ٹینشن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی کریٹ کی. اور پاکستان کی جو خدشات ہیں افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ امریکہ اور برطانیہ کی جو خواہش ہے کہ ہندوستان کو انچارج بنا کے وہاں پہ چھوڑا جائے، تو وہ بھی ان کے عزائم جو ہے وہ سامنے نظر آ گئے. تو یہ جو لابی ہے اس کو خوش کرنے اور اس کو اپیز کرنے کا سارا جو ہے وہ یہ ارادہ تھا. تو کسی حد تک یہ بھی کہنا جائز ہوگا کہ وہ وہاں پر پھوٹ ڈال کے آئے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھوٹ بھی ڈالی ہے، بلکہ ریجن کو جو برطانیہ کا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا. اگر انتہا پسندی زیادہ ہو گئی یا پاکستان کا تعاون کم ہو گیا، ویسے تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا تعاون کسی سے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اپنے دوسرے لمبے جو ان کے اپنے کھاتے ہیں وہ اس میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے، جس طرح پاکستان کی آئی ایس آئی کے ڈی جی نے اپنا وزٹ پوسٹپون کر دیا، اگر کوئی ایسے ہی پاکستانی لیڈرشپ ہو جس کو پاکستان کا انٹرسٹ پہلے نظر آتا ہو، وہ بھی ایسے ہی کریں، تاکہ یہ جو پاکستان کو اور یعنی میرے خیال لائن کٹ گئی ہے. میں اسٹوڈیو سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ لارڈ صاحب کو جو ہے لائن پہ لیں، میں ذرا گفتگو جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. کوئی صاحب، آپ نے لارڈ صاحب کی گفتگو سنی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں جی، کیونکہ وہ ایک پولیٹیشین ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمائز کیا ہے. میرے خیال میں جو ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے. لارڈ صاحب کے آنے سے پہلے میں ایک گفتگو کر رہا تھا کہ یہاں پر ہمیں ایک کمیونٹیز کا اور پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ مل کر ایک ہمارا ایک بہت ہی اسٹرانگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ریگارڈلیس آف پارٹی پالیٹکس. وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر کے یہاں پر حکومتی جو ادارے ہیں، اور جیسے ابھی یہ پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے وہاں جا کر، اس سے پاکستان میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی آئے گی اور پورے ریجن میں جو ہے انسٹیبلٹی آئے گی. اور جو یہ وار آن ٹیرر جو چل رہی ہے اور جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر اس وقت سچویشن ہے، اگر پاکستان پول آؤٹ ہو جاتا ہے آج، تو وہاں پر اتنا نقصان ہو جانا ہے کہ یہ اگلے 30 سال تک بھی وہاں پورے ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں لا سکیں گے. تو یہ لارڈ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پالیسی کے تحت وہاں یہ لوگ گئے ہیں اور جا کر انہوں نے اس کام کو کیا. ایک پالیسی کے تحت. ٹھیک ہے، دوبارہ لارڈ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. لارڈ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہہ دیتے ہیں. آج غالباً پہلا پروگرام ہے جس میں 3 بار آپ کو خوش آمدید ہم نے کہا ہے. لارڈ صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستانی حکومت جو ہے، آپ کے خیال سے آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ پاکستانی حکومت کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے اس پر؟ ہیلو جی لارڈ صاحب. جی سوری، آپ دوبارہ بات کریں. میں سوری. جی کوئی بات نہیں. میں نے کہا آپ کو تیسری بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بتائیے کہ جو آپ کا تجزیہ، آپ کا خیال کیا کہتا ہے کہ پاکستانی حکومت کو برطانوی یہ جو نئی پالیسی اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے یا نئے بیانات جو ہیں، اس پر کیا اپنانی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ تو پرائم منسٹر نے ڈیوڈ کیمرن نے جا کے یہ بات کی. اور ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ دوسرے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، ولیم ہیگ نے بھی سپورٹ کیا. میرے خیال میں اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنا امبیسڈر ودرو کرے یا کچھ، لیکن اپنا کم از کم جو غصہ ہے ان کو بتانا چاہیے. میری حکومت، میری گورنمنٹ، میرے ملک کو یہ حقائق بتانے چاہیے اور یاد کروانا چاہیے کہ بھائی پاکستان کا نقصان آج سے نہیں
30 साल से आपकी वजह से हो रहा है। ठीक। जो जंग आपकी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ वो पाकिस्तान ने लड़ी, जो तेल की वजह से आपने अफगानिस्तान और इराक में जंग लड़ी, उसका असर जो है पाकिस्तान की सड़कों पे है। 4,40,00,000 पठान, पश्तून, अफगानी रेफ्यूजी पाकिस्तान ने पिछले 25 साल से उनको खिला रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, बजाय कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको पैसे दे। और उसका जो जिस तरह आप देखें दुनिया भर में जो यूएन है, ईयू है, उनको उनकी खुराक आज भी गाजा में जो है वो फलस्तीनियों को यूएन और ईयू देती है, लेकिन पाकिस्तान में जो अफगानी भाई बहन हैं उनको पाकिस्तान देता है। और पाकिस्तान के बजाय इसका कि आप शुक्रिया अदा करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की फौज का सलाम करें और शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने अपनी जानें दे के जो हमारी जंग थी सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने लड़ी, और जो आज भी जंग तालिबान के खिलाफ है वो पाकिस्तान के और पठान मुसलमान जो है वो लड़ रहे हैं। तो बजाय इनका शुक्रिया अदा करने के आप बदनामी, ये ऐसे ही है अताउल हक साहब कि ईरान के साथ जिस तरह बरतानिया की नहीं बनती है, अगर वो ईरान जो है वहां पे कोई हमारा दोस्त मुल्क का नुमाइंदा ईरान में जाके वो कहे जी कि बरतानिया में नाइफ क्राइम है, ड्रग डीलिंग है, वहां पे पीडोफाइल रहते हैं, तो हमें जितना गुस्सा आएगा ये वही गुस्सा जो इस्लामाबाद में भी होना चाहिए और कराची में भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है लॉर्ड साहब, इस पे ये बताइए कि अभी सदर पाकिस्तान जो है वो तशरीफ ला रहे हैं बरतानिया के दौरे पर। कुछ तजिया नगार कहते हैं कि जी उनको एहतजाजन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलना चाहिए, आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में वो एक अलग बात है। मेरे ख्याल में उनको वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 1,000 लोग जो हैं वो इस फ्लड्स में बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो नीले आसमान के थल्ले जो हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर तबाह हो गए। और हेड ऑफ स्टेट, फादर ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और जितने वज़रा यहाँ पे हलवे पुड़ियां और मुर्गे खाने के लिए आए, इनको वहां पे होना चाहिए और अपने बहन भाइयों को सहारा देना चाहिए। और वो जो रेस्क्यू स्कीम है उसको सबको मॉनिटर करके ये साथ बैठ के उनको काम करना चाहिए। अगर ये पैसे नहीं दे सकते, इनकी मौजूदगी जो है वो उनको कुछ न कुछ तसल्ली दे सकती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे डोचेस्टर होटल और बड़े बड़े होटलों के जो अखराजात, चर्चिल होटल के जो अखराजात हैं, वो गरीब आवाम जो है वो अगर आप खाना उन बच्चों को दे दें तो मेरे ख्याल में वो बेहतर स्पेंड होगा। लॉर्ड साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, मगर हो सकता है हमारी आवाम, हमारे नाजरीन, हमारी कम्युनिटी हम दोनों की बात से इत्तेफाक ना करे कि डोरचेस्टर की एक रात का जो खर्चा या हिल्टन में जो रहते हैं इनके इतने अखराजात होते हैं। खैर, मगर वो हमारे जो हुक्मरान जो है वो कहते हैं जी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम हुकूमत की खातिर आते हैं, पाकिस्तान के अपने वतन की खातिर आते हैं, यहाँ पर आके मुज़ाकरात करते हैं, तो इस वजह से जो है इन चीजों को, छोटी मोटी चीजों को नहीं करना चाहिए। मगर अभी ये देखें कि अभी हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, पानी और बिजली के मिनिस्टर जो है यहाँ पर मौजूद है, तमाम मतलब कि इस वक्त 4-5 मिनिस्टर जो हैं वो आ चुके हुए हैं, सदर पाकिस्तान जो आ रहे हैं। बात आपकी ठीक है, मगर इस हवाले से हमारी कम्युनिटी लॉर्ड साहब क्या समझते हैं, किस तरह जागेगी और किस तरह इन हुक्मरानों को, यहाँ पर आने वाले हुक्मरानों को, लीडरों को और मिनिस्टर्स को तवज्जो दिलाएगी कि भाई पाकिस्तान जाओ, जाकर पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करो? देखें जी अताउल हक साहब, ये जो लीडरान आए हैं ये कोई बरतानिया के साथ कोई इंटरनेशनल टूर पे नहीं आए। यहाँ पे कोई पाकिस्तान स्टेट के लिए कोई काम करने के लिए नहीं आए। ये यहाँ पे तशरीफ लाए क्योंकि जलसा 7 तारीख का प्रेसिडेंट साहब का, और जो नौजवान बच्चा है हमारा जो उनका बेटा, वो उसके जलसे को कामयाब करने के लिए और वो उसका सियासी करियर करने के लिए मुझे एतराज नहीं है। बिलावल को सियासी करियर करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, वो लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से शुरू करना चाहिए। यहाँ बर्मिंघम में तो जो मेरे कश्मीरी बहन भाई रहते हैं, भाई अगर आपने काम करना है तो जो मंगला डैम की कंपनसेशन है वो पे करें, आपने करना है तो जो वादे आपने किए थे न्यू डेवलपमेंट के वो आप जाके करें, जो आपने वहां पे वादे किए थे जो जिन लोगों के 5 अरब रुपया अभी तक आपने नहीं दिया, आप जाके मेडिकल कॉलेज बनाएं, आप जाके जो
जानगली वाला पुल बनाए, आपको लिस्ट 2 साल पहले दी थी, जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए। यहाँ पे आके ऐलानात ना करें, पता नहीं हम बुद्धू बन गए हैं कि हम ये उनकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं।